امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کو پرنس آف پیس میں بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے، آپ کو بتاتا چلوں آج کا جو حوالہ ہے وہ پرانے عہد نامہ میں سے حزقیل کی کتاب اور اس کے 18ویں باب کی پہلی 4 آیات ہیں، اور آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے شخصی پرسنل ذمہ داری، رسپانسبلٹی۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کو ماننا قبول کرنا ہے۔ بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر فیصل نے بہت قیمتی انمول باتیں کی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ بات کو آگے بڑھائیں اور مزید جانیں اس موضوع پر۔ پاسٹر پطرس صاحب سے ہم اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ جی پادری صاحب۔ شکریہ سر، ایک بار پھر جی جی بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور بھائی فیصل نے بھی بہت اچھا ایکسپلین کیا جی کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں، نہ کہ اپنے گناہ کو چھپاتے رہیں اور دوسروں کو الزام دیتے رہیں، بالکل دوسروں پر لگاتے رہیں۔ بائبل مقدس میں ہمیں ایک شخص ملتا ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ میری مرضی کا ایک ایسا شخص مجھے ملا ہے، اور وہ یسی کا بیٹا داؤد ہے۔ بالکل۔ ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا شخص نہیں تھا جس میں گناہ نہیں تھا، گناہ اس کے بھی اندر تھا، اس سے بھی گناہ سرزد ہوئے، بلکہ بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے جی 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 جن کی وجہ سے خدا غضبناک بھی ہوا۔ لیکن اس شخص میں ایک کمال خوبی پائی جاتی ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ یہ جان لیتا ہے جب کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو یہ اس وقت تک خدا کی حضوری سے اٹھتا ہی نہیں ہے جب تک خدا اس کو کلیئر کٹ نہیں کہہ دیتا کہ میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ جی 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 وہ کہتا ہے میں نے اپنی بدی کو نہ چھپایا، بلکہ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کا اقرار کیا، اور تو نے بھی میری خطا کو، میری بدی کو معاف کیا۔ اور آگے سجیشن دیتا ہے، تجویز دیتا ہے کہ خدا کی تلاش کرو، خدا کو ڈھونڈو، بالکل بالکل، جب تک وہ مل نہ جائے، بہت اچھے، اور اپنے گناہ کا اقرار کرو، جی ٹھیک ہے، وہ ضرور تمہارے گناہ کو معاف کرے گا۔ یس، آج ضرورت ہے ہمیں اپنے گناہ کا اقرار کرنے کی، اپنی خامیوں کو دور کرنے کی۔ بالکل صحیح۔ اور ایک یہاں پر میں اس تمثیل میں سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ بات بڑی پازیٹیو بات ہے، سیکھنے کی بات ہے۔ جب لکھا ہے کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور ان کے دانت کھٹے ہو گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ انگور کو پورا وقت نہیں دیا گیا، وقت سے پہلے جی چیزوں کو حاصل کرنا بھی گناہ میں شامل ہے۔ بالکل بالکل، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وقت سے پہلے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ میرے پاس ایک میرا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا تھا، نوجوان تھا، اور ایک اور ہمارا ریلیٹیو آیا، اور ہی واز ینگ، وہ اس سے کم ایج میں تھا۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا نوجوان مجھے بتائیں اس نوجوان کو دیکھ کر کہ یہ اس کا رجحان کیا ہے، یہ پڑھ جائے گا؟ تو اس نے مجھے سادہ لفظوں میں پوچھا، پتہ کیا پاری صاحب یہ کو موبائل کیڑا ہے؟ میں کہ بیٹا موبائل دکھا، وہ دے کول ٹچ والا موبائل سی، انہوں نے کہا پاری صاحب انہیں کوئی نہیں جے پڑھنا پاویں لکھ لو۔ معاملہ کیا ہے؟ وقت سے پہلے چیزوں کو حاصل کرنا۔ مثال کے طور پر انسان کی ایج کی ایک عمر ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہی کام اگر وقت سے پہلے کرنا شروع ہو جائیں گے، ایک تو وہ گناہ ہے، اور دوسرا چاروں طرف ماحول خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز کہ ہم خدا کے تابع رہیں اور خدا کو موقع دیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہارے وقت پر، جی 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 بالکل، اس کے وقت کا ویٹ کریں۔ اور دوسری جو بات جو ہمارا ٹاپک ہے آج، چونکہ یہ تمثیل تھی اس لیے میں نے تھوڑی سی اس کو ٹچ کیا ہے۔ بالکل صحیح، بھی انگور کھٹے کیونکہ انہوں نے وقت سے پہلے کھائے، وقت سے پہلے کھانے کی ہے، ٹھیک ہے، کچے یہاں بولے کچے انگور کھائے۔ بالکل صحیح، ہو سکتا ہے کسی کے پہنچ میں نہ ہو، وہ جو وہ بھی کہتے ہوتے ہیں نا سور جس تک پہنچ نہیں ہے وہ تو کھٹے ہوتے ہی ہیں، لیکن یہاں پر لکھے کچے انگور کھائے۔ اس کا مطلب ہے ان کو ٹائم نہیں پورا دیا گیا۔ اپنے بچوں کی اس کے وقت پر پرورش کریں، اور جب ٹائم آتا ہے، جب ضرورت ہے، تو وہ ساری چیزیں دیکھیں نا، کئی بار بہت غلط قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں
लोग नए ईमानदार होते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, रोज़े रखना शुरू कर देते हैं, बदरूहें निकालना शुरू कर देते हैं, और दे हैव नो सेंस। उनको ये पता नहीं नौमरीद होते हैं ना, नौमरीद तो फिर उसके लिए फंदा ही बन जाएगा ना। उनको ये पता नहीं होता कि ये जो काम हम में होकर कर रहा है ये खुदा है या इब्लीस है। जी जी बिल्कुल सही। गौर कीजिए, यीशु मसीह ने कलाम के साथ उसको परखा, उसका मुकाबला किया। अच्छा, ये आम तौर पर आजमाइश होती है कि जब आप खिदमत में आते हैं, आपका जोश जवां होता है, इब्लीस आपको आजमाता है। यीशु को भी उसने कहा मुझे सजदा कर, ये सारा कुछ तुझे दे दूंगा। आप मिच्योर, ये वक्त है आपका सीखने का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल आप शागिर्द हैं, सही सीखें। सही सही फरमाया। और फिर जब आप सीख चुके हैं तो जैसे यीशु ने उनको मुकर्रर किया, उनको भेजा, जाओ सारी दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करो, तुम अब पूरी दुनिया के उस्ताद हो, अब तुम कामयाब हो। कोई वो कई सेमिनरी की बड़ी मुखालफत करते हैं जी, ओदी की जरूरी है, सुदा शिकरत ने की, उन्होंने की थी 3.5 साल बिल्कुल उन्होंने उस्तादों के उस्ताद, राइट, ये जरूरी है बिल्कुल। और फिर यीशु ने उनको क्या कहा? यीशु ने कहा इस पत्थर पर मैं कलीसिया की बुनियाद रखूंगा और आलम अरवाह के दरवाजे इस पर गालिब नहीं। इसका मतलब है अब इब्लीस तुम पर गालिब नहीं आएगा, क्योंकि तुम सीख चुके हो। सो यहाँ पर बहुत बड़ी ज़रूरत है सीखने की। सो कई बार हम उलट तरतीब में चलना शुरू कर देते हैं और यही हमारी तबाही और बर्बादी का सबब बनता है। बी केयरफुल कि यहाँ हमें इस बात के मुताबिक चलना है कि हम एक तरतीब में रहकर चलें। और दूसरा, ये बड़ी ख़ास बात है कि अपने गुनाहों का जब तक हम इकरार नहीं कर देते, जी जी, जब तक हम अपने गुनाह का इकरार नहीं करते, अपने गुनाहों को तर्क नहीं करते, जैसे हमने अमसाल की किताब में से हवाला मैंने कोट किया है कि जो कोई अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क नहीं करता, उस पर रहमत नहीं होती। जब हम तर्क कर देते हैं फिर खुदा हम पर रहम करता है। यहाँ पर खुदा अपने लोगों पर अपना रहम, तरस, फजल जारी करने के लिए तैयार है, अपना अच्छा मनसूबा उन पर ज़ाहिर करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले चाहता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को कबूल करें, अपने गुनाह का इकरार करें। डाकू के बारे में जिस तरह लिखा है कि स्लीप पर उसने इकरार किया तो उसके लिए फिरदौस के दरवाजे खुल गए। ये लाजिम है कि हम कन्फेशन करें, जो कन्फेस है हमारा, उसकी बदौलत हमारे लिए दरवाजे खुलते हैं। यहाँ पर एक ये अपने बहुत बड़ी बात जो है वो हमारी जो टॉपिक है बिल्कुल, हमारी तरक्की के लिए की है। तो मैं एक और बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि बाइबल मुकद्दस में बेशुमार वादे हैं जो रास्तबाजों के हक में। सही। लेकिन ये बात बड़ी ख़ास है कि खुदा के जितने भी वादे हैं वो सारे मशरूत हैं। बिल्कुल सही। खुदा हमें बरकत देना चाहता है, लेकिन बाइबल में उसकी तरतीब क्या है? तुम मेरी इबादत करना, तब मैं तेरी रोटी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। वो हमें देना चाहता है, कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। सादे लफ्जों में कि निजात मुफ्त है लेकिन अजर मुफ्त नहीं है। अजर मुफ्त नहीं, क्योंकि कई दफ़ा लोग समझते हैं कि जी निजात मुफ्त है तो अजर भी मुफ्त है। निजात हमें ईमान से मिलती है, यीशु मसीह पर ईमान लाने से, और वो ग्रेस ऑफ गॉड है, खुदा का फजल है जो हम पर हुआ है। लेकिन अजर पाने के लिए हमें मेहनत, स्ट्रगल, जांफशानी करनी पड़ती है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है जान देने तक वफादार है। और फिर यहाँ पर इब्रानियों के खत का मैं एक जो रेफरेंस है वो देना चाहता हूँ, जहाँ पर लिखा है कि खुदा ने हमें बनाया आलम से पहले से चुना है और उसने हमारे लिए काम भी बनाया आलम से पहले से तैयार करके रखे जो हमने करने हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे भाई फैसल ने कहा कि जमीन पर यीशु जब आया तो उसके जुम्मे एक काम किसी और को नहीं शामिल किया इस मौत में। ये बड़ी जबरदस्त बात की। हालांकि पतरस ने वहां पर इन्वॉल्व होने की कोशिश की है। उसने कहा खुदावन इससे पहले कि तू मरे मैं पहले हलाक हूंगा। तो यीशु ने कहा शैतान दूर हो, क्योंकि जो आपको आपकी जिम्मेदारी से दूर ले जाना चाहता है, आपके फोकस से हटाना चाहता है, वो इब्लीस है। बिल्कुल सही। ठीक है। और यीशु मसीह चाहता था कि जो मेरे जुम्मे काम है वो मैं करके बाप की मर्जी को पूरा करूं, क्योंकि वहां पर लिखा है मेरी नहीं बल्कि बाप तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके बाप की मर्जी को पूरा किया। आज मुझे, आपको, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। और एक बड़ी कमाल बात है कि फर्द मुआशरे की इकाई है। सही। और जब तक हम शख्सी तौर पर इनफरादी तौर पर सही इनफरादी तौर पर दुरुस्त नहीं होंगे, मुआशरा दुरुस्त नहीं होगा। ये बड़ी खास बात की आपने। मैं अपनी फैमिली की तरफ देख रहा था जब मैं इस
आयत को पढ़ रहा था मौजू पर, ठीक। तो मैं गौर कर रहा था कि हमारी फैमिली एक नॉमिनल क्रिश्चियन थे, नामी मसीही थे। ब्राय नाम मसीह, बिल्कुल। जब 97 में मैं बीकॉम का स्टूडेंट था, मैं बीमार हो गया, मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। अच्छा, उस वक्त मैंने खुदा को कबूल किया और मैंने क्या कहा, ये बात बड़ी ख़ास है। मैंने कहा, खुदावन मेरी आवाज़ मेरी बदी की वजह से चली गई, मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूँ, अब तू अपनी आवाज़ दे। और मुझे इस बात का पता नहीं था कि इसका मतलब क्या निकलेगा। मैंने कहा, अब तो अपनी आवाज़ दे, तेरी आवाज़ तेरे लोगों तक पहुँचेगी। और खुदावंद का फजल है कि मैंने तौबा की, बपतिस्मा लिया और मेरे ख़ानदान में से सारा ख़ानदान तब्दील हुआ, मेरे गाँव में से बहुत से लोग तब्दील हुए। और खुदा का शुक्र है कि खुदा दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है अगर फर्द तब्दील नहीं होगा तो फिर मुआशरा तब्दील नहीं होगा, बहुत शुक्रिया, खानदान तब्दील नहीं होगा। अगर आप फर्द इनफरादी तौर पर आपके पास बरकत नहीं है तो आपके पास, आपके खानदान के पास भी बरकत नहीं है। थैंक यू ब्रदर, बहुत शुक्रिया पास्टर पतरस, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि हम इनफरादी तौर पर दुरुस्त हों, शख्सी तौर पर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। हमें माशरे को भी दुरुस्त करना है, ख़ानदान ठीक होंगे तो माशरा ठीक होगा। और एक खादिम ने कहा कि एक अच्छे ख़ानदान के बगैर एक अच्छी कलीसिया कायम नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। अजीज़ो, मैं चाहूँगा कि मज़ीद हम इस हवाले से जानें, गुफ्तगू करें। पास्टर फैसल से जानने की कोशिश करेंगे कि वो मज़ीद इस हवाले से क्या कहते हैं। जी फैसल साहब। बहुत शुक्रिया पार साहब आपका। जी जी पार साहब, जैसा कि पहले भी हमने बात की कि यसू मसीह नासरी ने अपनी इनफरादी ज़िम्मेदारी को पूरा किया, और एक और पहलू है जहाँ पर मसीह खुदावन ने अपनी इनफरादी ज़िम्मेदारी को पूरा किया, वो ये है कि मसीह खुदावन जब सलीब पर मसलूब हो रहे थे तो उस दौरानिये में मसीह की माँ मुकद्दसा मरियम भी उनके पास थी जी। और वो शागिर्द जिससे मसीह मोहब्बत रखता था। तो मसीह ने अपनी ज़िम्मेदारी, जो माँ की ज़िम्मेदारी थी, उसको भी बखूबी सर अंजाम दिया। और आज बतौर ईमानदार होते हुए, बतौर मुकद्दसीन होते हुए आज ज़रूरत है कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। क्या हमारी हम भी बिल्कुल ऐसे ही नहीं करते जैसे उस वक्त जो असीरी में लोग चले गए थे वो कर रहे थे। जब ये असीरी में गए तो ये अपने गुनाहों को नहीं मान रहे थे, अपनी जिम्मेदारी को नहीं मान रहे थे कि ये हमारी वजह से हुआ है, बल्कि ये दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, अपने बाप दादा पर। आज हम बतौर ईमानदार होते हुए कई दफ़ा हमारा रवैया भी ऐसा ही होता है। और एक दफ़ा हम बाइबल कॉलेज में थे, एक हमारे टीचर आए जर्मनी से, तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, बड़ी ज़बरदस्त थी जी। वो कहते हैं कि अमेरिका में अफ्रीकन जो थे उस वक्त गुलाम थे, वो गुलामों को यहाँ से लेकर जाया करते थे और अपने यहाँ खेतों में काम करवाया करते थे। एक गुलाम वहाँ पर चला गया अमेरिका में, वो काम कर रहा था खेत में, तो साथ में वो काम कर रहा था और साथ में कह रहा था ये सारी गलती आदम की है, ये सारी गलती मेरे माँ बाप की है। वो जो मालिक था वो उसके पास खड़ा काफ़ी देर सुनता रहा, साथ वो काम कर रहा है, साथ उन्हें बुरा भला कह रहा है। वो समझ रहा था कि शायद इसके बाप बहुत बुरा है या इसे गलती का एहसास हो गया है, तो इसलिए वो उसे लिया। उसने कहा चल आ मेरे पास तू। वो उसे अपने घर ले गया और उसने उसे पानी पिलाया, और पानी पिलाने के बाद एक डिब्बा उसके पास था जी। उसने वो डिब्बा वहां पर रख दिया और वो कहता है मैं आता हूं तेरे लिए खाना लेकर, तब तक तू इस डिब्बे का ख्याल रखना, इसे छेड़ना ना, ठीक है, तो तूने सिर्फ इसका ख्याल रखना है जी जी। तो मैं आता हूं थोड़ी देर के लिए। वो थोड़ा टाइम उसे लग गया। तो जब ये शख्स जो पीछे बैठा हुआ था, काला अफ्रीकन, इसने गौर किया कि पता नहीं इसमें क्या है, बार बार सोचता जा रहा था कि पता नहीं क्या है इसमें, क्या है। देखो। तो उसने देखने के लिए उसे कहा चलो मैं छू लूंगा इसे, तो देखता हूँ क्या। जब उसने छुआ तो उसने कहा मैं इसे खोल कर देखता हूँ इसमें क्या है। उसने खोला तो उसमें एक तोता था, वो उड़ गया। जब उसका मालिक वापिस आया खाना लेकर, वो खाना लेकर उसके लिए आ रहा है, जब वो वापिस आया तो उसने कहा कि यहाँ पर तोता था, वो किधर गया। इसने कहा कि मैंने इसे खोला और वो उड़ गया। उसने कहा उठ तू भी खेतों में चला जा, ये सारा कसूर तेरा भी है, तू अपने बाप दादा का कहता जा रहा है, ये गलती तेरी भी है। बिल्कुल इसी तरह आज बहुत दफा हम दूसरों पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, ये उनकी वजह से ऐसे हुआ है, ये उनकी वजह से ऐसा हुआ है। आज अगर हम चर्च में बतौर पास्टर हैं तो हमें जानने की जरूरत है हमारी जिम्मेदारी क्या है। बिल्कुल। अगर डीकन है हमें जानने की जरूरत है हमारी जिम्मेदारी क्या है। बिल्कुल। अगर हम मुबशर हैं, मुबशराना खिदमत कर रहे हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है। और बाइबल मुकद्दस में जब हम गौर करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में जब हम अमाल की किताब पर देखते हैं तो हमें एल्डर्स और डीकन्स
کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. انہیں پتا ہے یہ شخصی طور پر ذمہ داری مجھے دی گئی ہے, ان ذمہ داریوں کو میں نے نبھانا ہے, بخوبی سر انجام دینا ہے. تو اس حوالے کے مطابق ہماری جو خاص ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار خداوند کے سامنے کرنا ہے. خداوند مسیح کے کفارے کا کام خداوند کا تھا, اب معافی مانگنا, اس کے کفارے کو قبول کرنا, یہ کام ہمارا ہے. جب ہم افسیوں کے خط کو پڑھتے ہیں تو خدا کا بندہ پولس رسول افسیوں کا خط اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت میں کہتا ہے پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو. پرسنل ذمہ داری کہ تم جس بلاوے کے مطابق بلائے گئے ہو اس کے مطابق چال چلو. ہمارا جو ذمہ داری ہے پرسنل وہ یہ ہے گناہوں کا اقرار کرنا ہے, خداوند مسیح کو اپنا دل دینا ہے, نجات خداوند نے دینی ہے, لیکن اس کے بعد پھر ہم نے خداوند کے لیے چلنا ہے, کام کرنا ہے. اور اس کی ایک مثال بڑی زبردست ملتی ہے یسایہ کی کتاب میں. یسایہ کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یسایہ کی کتاب سب سے بڑی کتاب ہے, اور ہم غور کرتے ہیں ایک طویل عرصہ اس نے خدمت کی, لیکن اس کی خدمت کے دورانیے میں ہمیں کوئی روح بچتی ہوئی نظر نہیں آتی. یہ صرف منادی کر رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو, لیکن لوگ اس کی بات نہیں سن رہے. یہ بے دل نہیں ہو رہا. یہاں پر اسے پتا تھا کہ میری انفرادی ذمہ داری کیا ہے. یہ اپنی انفرادی ذمہ داری کو سمجھتا ہوا کہ لوگ سنتے ہیں نہیں سنتے, میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں نے کلام سنانا ہے, میں نے منادی کرنی ہے. اور یہ ایسا شخص ہے جو ایسے ماحول میں رہا جہاں پر لوگ بدی کر رہے ہیں, بدکاری کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, غیر معبودوں کی پوجا کر رہے ہیں. یہ خداوند کا نبی تو ہو سکتا ہے زمینی طور پر اسے فخر بھی ہو لوگوں میں رہتے ہوئے کہ میں ایک نبی ہوں, میں خداوند کا بلایا ہوا ہوں, یہ ساری دنیا یہ سارے لوگ بدکار ہیں. جب ہم یسایہ کی کتاب 6 باب میں دیکھتے ہیں عزیہ بادشاہ جب مر گیا تو یسایہ نے تب خدا کے تخت کو دیکھا, خدا کی حضوری کو دیکھا, فرشتگان کو اس نے دیکھا ہے. تو اس لمحات میں فرشتگان جب قدوس قدوس کہہ رہے تھے تب یہ شخص کیا کر رہا ہے, 5ویں آیت 6 باب کی لکھا ہے تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس, میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک اور نجس لب, لوگوں میں بستا ہوں میں. دیکھیں کہ کیسی شخصیت ہے اس کی. منادی بھی کر رہا ہے, اپنے کام کو بھی سر انجام دے رہا ہے, لیکن اپنی ذمہ داری کو جانتا ہے. فرشتگان کو دیکھا ہے تو یہ فخر نہیں کر رہا کہ یہ میں نے اپنے زور سے اپنی کوشش سے خداوند کے جلال کے لیے میں نے کام کیا ہے. اس کا شخصی فخر کوئی نہیں ہے, بلکہ یہ شخصی ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو یہ کم تر کر رہا ہے, اپنے آپ کو پست کر رہا ہے خداوند کی حضوری میں. اپنا موازنہ یہ آدمیوں کے ساتھ نہیں کر رہا, اپنا موازنہ یہ ان کے ساتھ کر رہا ہے جو فرشتگان خداوند کی پرستش کر رہے ہیں. ایسی حالت میں یہ شخص اپنے آپ کو کم تر محسوس کر رہا اور خدا کی نظر میں یہ بڑا ہو رہا ہے. آج ایمانداروں کے لیے ایک بات میں کرنا چاہوں گا, جس بلاوے کے مطابق خداوند نے ہمیں بلایا ہے, اگر آپ ایماندار ہیں, خداوند نے آپ کو نجات دی ہے تو اس نجات کو تھام لیں. آمین. بالکل اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں. اگر خداوند نے خدمت دی ہے, کوئی بھی خدمت ہے, آپ ورشپر ہیں, آپ ورشپ کرتے ہیں, اگر یہ خدمت دی ہے اس کے مطابق خداوند کے جلال کے لیے انفرادی ذمہ داری کا سمجھیں. اور مجھے اکثر یہاں پر ایک بڑی زبردست پرسوں بات یاد آئی. جب ہم اسکول میں تھے, میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوں, تو وہاں پر اسمبلی جب ہوتی تھی صبح تو لائنیں درست کرتے تھے. تو تعداد اسکول کی آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ اسکول کی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ہمیں یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ دوسرے بندے کو درست کرے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. کہتے ہیں جی سبھی لائن میں کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو سیدھا آپ نے کرنا ہے, اپنے آپ کو درست کرنا ہے. بہت شکریہ جی. آج پر سب ضرورت ہے کہ ہم انفرادی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو درست کریں, اپنے آپ کو درست کریں, ہو جائے گا, سب کچھ درست ہو جائے گا. آمین. بہت شکریہ پاسٹر فیصل سہیل نے بہت اچھی گفتگو کی, مزید رہنمائی فرمائی. عزیزو, آج کا ٹاپک ہمیں اپنی شخصی ذمہ داری کو سمجھنا ہے, اپنے آپ کو درست کرنا ہے, لائن خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. بہت شکریہ پاسٹر فیصل. پاسٹر پطرس آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام اور گفتگو کے وسیلہ سے آپ سبوں نے برکت حاصل کی ہے. آپ ہمیشہ برکت پاتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. بتاتا چلوں کہ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے یہ سارے پروگرامز جو ہیں یوٹیوب پر موجود ہیں. آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ان پروگرامز کو آپ وہاں بھی دیکھ سکیں.
सो गॉड ब्लेस यू, अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा. कीप वॉचिंग PMI टेलीविजन. Prince of Peace.